Hi everyone. Today we will discuss about logic gates and circuit in digital electronics. In this class, we can discuss different types of basic logic gates. Then we can discuss about what is logic gate. It is a digital circuit with one or more input signal but only one output signal. നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റിലേക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാം ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. The word logic in logic gates refer decision making process. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷന്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ലോജിക് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. Logic gate are implemented using diodes or transistors. Example MOSFET, logic gate, RTL gate, etc. Then truth table is the best way to analyze a logic gate. It is a binary input-output relation of binary variable of logic gates. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഇൻ ബൈനറി യൂസിങ് ബൈനറി വേരിയബിൾസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ബൈനറി വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടുക? അത്തരത്തിൽ ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. Then one of the example is discussed, a real life example. It is a circuit with two switches S1 and S2 and is connected to a bulb. Let's consider switch on indicate logic 1 and switch off indicate logic 0. Then the truth table of the corresponding circuit S1 and S2 and output. The both switches are off, which indicate S1 equal to 0, S2 equal to 0. Then bulb is not glow, bulb is off, state is 0. The corresponding then two first switch is on, then second one is off, then bulb is not glow because no current is flow through the circuit and 0. Then both switches are open to the smooth flow current through the circuit and the bulb is glow and bulb is on, state is 1. Okay, this is corresponding truth table of the circuit. This is an example of the truth table. Then we can study about logic gate. Logic gates are classified into three. First one, basic logic gates. Basic logic gates are AND gate, OR gate, and NOT gate. Second classification, universal logic gates, NAND gate and NOR gate. Third one, other logic gates. First one, XOR gate, then XNOR gate. Okay, it is the overview of the logic gates. Then AND logic gate. AND gate that have two or more input but only one output. AND gate is used to perform the logical multiplication. Then symbol നോക്കുക, എ ബി എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഓർ മോർ ഇൻപുട്സ് വേണം. അപ്പൊ എ ബി എന്നുള്ള ടു ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു. Then we can get only one output x. X equal to a dot b, which is logical multiplication. Then truth table of AND gate, a b എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് and output x. Then നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഈസ് ദി ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ. Binary values are 0 and 1. First we give 0 0. Then output is 0, 0 into 0, 0. Then 1, 0, 1 into 0, 0. Then next 0, 1, 0 into 1, 0. Then 1, 1, 1 into 1, 1. Okay, this is the truth table representation of AND logic gate. Okay, then we can analyze the truth table. The output is high. High means 1 when all inputs are high. Then second, the output is low when all or any one of the input are low. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും, വിച്ച് മീൻസ് 0 ആയിരിക്കും. So the AND gate is also called all or nothing gate.
നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോ വെൻ ഓൾ ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ആർ ലോ. അതിന്റെ ബേസിലാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിന് ഓൾ ഓർ നത്തിങ് ഗേറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസിങ് ഡയോഡ്സ്. ഇത് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ്. Then consider the circuit diodes D1 and D2 and a plus 5 volt and output. Then first let's take logic 1 is plus 5 volt and logic 0 is 0 volt. Plus 5 volt കൊടുക്കാനായി logic 1 എന്നും 0 volt ആണെങ്കിൽ അത് logic 0 എന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. Then consider the circuit shown in the figure. If two diodes are connected to ground, ഈ ലാസ്റ്റിൽ അടിയിലുള്ള ഈ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, എർത്തിങ്ങിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് D1ന്റെ കണക്ഷൻ പോയിന്റ് എയും D2ന്റെ കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണക്ഷനും എർത്തിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം A0 B0 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ A0 ആക്കി B0 ആക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കും, സോ പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് D1ന്റെ പ്ലസ് ആയിട്ടും D2ന്റെ പ്ലസ് ആയിട്ടും. സോ നമുക്കറിയാം പ്ലസും പ്ലസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ D1 and D2 are in proper forward bias. In ideal case it like to be a wire. Therefore at the voltage at A is 0 and voltage at B is 0. The inputs are voltage is 0, therefore the output is also 0. Then next A0 means ഈ ഡയോഡ് D1ന്റെ എൻഡ് എർത്തിങ്ങിൽ കൊടുത്തു. പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് B1 means D1 B is connected to plus 5 volt. Then നമുക്ക് എന്തറിയാം plus 5 volt is connected to negative end of the diode D2. Then this is D2 is in forward bias. Then this is a open, ഇവിടെ open ആയിരിക്കും. So this plus 5 volt is connected to earth. Therefore output voltage become 0. The next case B is 0. B0 means the end of the D2 is connected to ground and A is 1 plus 5 volt. The next നേരത്തെ കേസ് തന്നെ വരിക D1 അപ്പം എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ D1 ഓപ്പൺ ആവും, പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കം 0 ആവും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0 ആവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 കേസസ് ട്രൂ ആയി. ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡ്സും D1 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡ് എയും ബിയും 1 ആണ്. സോ ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ബാറ്ററി പ്ലസ് 5 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് പ്ലസ് 5ഉം രണ്ട് ഡയോഡ്സും റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവും. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആവും. Therefore the plus 5 volt is get in output. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൈനറി 1. അപ്പൊ നമുക്ക് A equal to 1 B equal to 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും, 1 കിട്ടും. Okay, this is the implementation of AND gate. Next one, OR logic gate. OR gate that have 2 or more input but only 1 output. OR gate is used to perform logical addition. Then the symbol of OR gate is, then A and B are 2 variables and x equal to A plus B. Logical addition ആണ്. Then ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ്. എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഇൻപുട്സ് വേണം, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ 0 കൊടുക്കുക, 0 plus 0 ആണ് ഇവിടെ, കാരണം ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ആണ്. x equal to 0 plus 0 0 തന്നെയാണ്. then 1 0 എന്തായിരിക്കും വരിക, 1 plus 0 1. then 0 1 0 plus 1 1 1 അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക, 1 plus 1 equal to 1. Okay, this is the truth table of logic gate or logic gate. Then the analysis of the truth table, the output is low when all inputs are low. എല്ലാ ഇൻപുട്സും ലോ, അതായത് എല്ലാ ഇൻപുട്സും 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടും 0 ആവുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ the output is high when all or any one of the input is high. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഹൈ ആയിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. Then implementation of OR gate using diodes. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this is truth table of OR gate and this is the circuit diagram for implementation of OR gate using diode. Then let's take logic 1 is plus 5 volt and logic 0 is 0 volt. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എയും ബിയും 0 ആണ്. That means
എയും ബിയും എർത്ത് ചെയ്തു. എർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യൂല, D1 D2 ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തില്ല, ഒരു സോഴ്സ്, ഇത് എയും ബിയും എർത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ D1 D2 ഈസ് നോൺ കണ്ടക്ടിങ്. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് RL എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. A and B are grounded, then D1 and D2 is non conducting. കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തില്ല, സോഴ്സ് ഇല്ല, ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കം 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് if A1 മീൻസ് ഈ +5 വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ബി എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും എർത്തിങ്ങിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, D1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, D2 നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ D1 കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ therefore 1 ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസാണ് 1. നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുക, ബി 1 ആക്കുക, അതായത് ബാറ്ററി ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, എ എർത്ത് ആക്കുക. അപ്പൊ എന്തിലേക്ക് ചെയ്യും, D2 കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, D1 അപ്പോഴും നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ 1, അതായത് ഈ ബാറ്ററി എയിലും കണക്ട് ചെയ്യണം, ബിയിലും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, D1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, D2 കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. therefore a voltage drop across output that is indicate 1. okay, ഇതാണ് implementation of OR gate using diode. next one, not logic gate. not logic gate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it is also called a inverter. എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻവേർട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. not gate having only one input and get one output. one input മാത്രമേ ലോജിക് ഗേറ്റിൽ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും. not gate is used to perform the complementation operation. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ വേറൊരു പേരിൽ പറഞ്ഞാണ് കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന്. ദെൻ സിമ്പിൾ നോക്കുക, എ കൊടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ എന്താ, എ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബാർ എന്ന് പറയും. ദെൻ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ സിമ്പിൾ ആണ്, എ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ എയും, പിന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈനറി എന്നാൽ 0 1 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 0ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ 1. ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും, 0ന്റെ എന്താ 1 ആവും. അപ്പൊ 1 വരുമ്പോൾ എന്താവും, 0 ആവും, 0 ആവും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ലോജിക്, നോട്ട് ലോജിക് ഗേറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ദെൻ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോ വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹൈ. ഇൻപുട്ട് ഹൈ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് ലോ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, വിപരീതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, അങ്ങോട്ട് പോയത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോറി, എവിടേക്കോ പോയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചർമാരോടൊക്കെ അത് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുത്തിതിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലുള്ളൊരു കളിയാണ് ഈ നോട്ട് ഗേറ്റിന് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ implementation of NOT gate using transistor. ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ഗേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു Q1 എന്നുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, +V വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നോക്കാം, if A is grounded, ഫസ്റ്റ് A 0 മീൻസ് 0 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. 1 ആകുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ A ഫസ്റ്റ് 0 ആണ്, ഗ്രൗണ്ട് 0 കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ -V is connected to V, ബേസ് ആയിട്ട് മൈനസ് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ കളക്ടർ ആയിട്ട് പ്ലസ് ആണ്. ഈ പ്രോപ്പർ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും കളക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. therefore ഈ +V വോൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. therefore +V വോൾട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 1 ആയിരിക്കും. ലോജിക്കൽ ബൈനറി 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്തായിരിക്കും, A1 മീൻസ് എ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ബേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്, പ്രോപ്പർ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇൻ എമിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ +5 വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എർത്തിങ്ങിലേക്ക് പോകും. +5 വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഓഫ് അല്ല ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ +5 വോൾട്ട് എന്താണ് എർത്ത് ചെയ്യും. therefore ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. therefore it becomes 0. ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലൊക്കെ കാണുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ഒരു 0 സംതിങ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 0 ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 0ഉം 1ഉം ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 0 സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ 1 സംതിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.
Thank you for listening the class.